है वो बीजेपी ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ट्रंप है सारी दुनिया ते राज करता है, पर उन्होंने पिछों क्रिश्चियनिज्म है, एक RSS जिवें कमेटी बनी है। ट्रंप की इन्नी जरूरत नहीं हैगी भी उन्होंने तो पुछे बिना वो कोई स्टेटमेंट या कोई बयान दे सके। तो बैठा तो तुसीं इन्हां नूं दलाल कह के संबोधन करते हो भी ये दलाल लोग ने जिहड़े इत्थे धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दलाल कौन है ये वक्त ने साफ किया। पहला तो तुसीं हो दलाल अडानिया अंबानिया दे, ते अडानी अंबानी दलाल ने बिल गेट्स दे अमेरिका दे। किसी पुलिस वाले वीर नाल गल हुई, मैं कहा यार तुसीं बहुत लुटदे हो, बहुत करप्शन करदे हो। वो कहंदा भाई असीं नहीं लुटदे, सानूं देख के सीधा हाथी जेब ते चले जांदा। असीं चाहे चलान कट्टना होवे चाहे ना कट्टना होवे, पर पहलां ही बंदा या तां किसी नाल फोन ते गल करा दिंदा जां कट के ऐ गोल जा करके हत्थ 'ਚ 100 ਦਾ नोट फड़ा दिंदा। फिर की करिए, चक्के चिट्ठे कट के लिया के मूहरे रख दिंदा भी पिछली बारी आ MLA ने इत्थों इन्ने पैसे खा लए, MP कोले इन्ने फंड आए सी। पर तुसीं ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚਿਓ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ। ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ कि असी मोदी नूं ठोक के रख देंगे है। सानू जिन्नी सौखी लगती है इन्नी सौखी नहीं है। नेड़े दा सारा मोटरां दा पानी मैं देखा, मरवाहा चेयरमैन सी, ओदी वीडियो भी आई सी कि मोटरां दे विचों पानी आ जिहड़ा वो जहरीला पानी निकल रहा, हरे रंग दा पानी निकल रहा सी, हरे रंग दा, काले रंग दा। बदल देख ले जी, आ कैप्टन देख लिया जी। हुण नवां इनकलाब राजनीति लैके आओ। कदे समाज के इनकलाब दी गल कीती है? एक ना आ सभावां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦੱਸੂਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये आ सारे ताने बाने तो जो कई सालों तो चल रहे आप पंजाब सुन रहे हैं, ये जगों 13वीं बात है। होना वही है जो उन्हें मंजूर है। इस बिल का पास होना उन्हें मंजूर है, इस बिल का कानून बनना उन्हें मंजूर है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि जे ये बिल रद्द होना है जां इहदे च कोई सोध होनी है, उहदे च जरिया सच्चे पातशाह महाराज ने सानू बनाउणा है, वो सानू बनाउणा है। असीं हुण बनना जां नहीं बनना, इत्थे फिर तड़के जिहड़ी बाणी पढ़दे आ साडे बाबे, वो गल एक चेते रखिओ, असीं रोज पढ़दे आ घड़िया सुरत मत मन ते बुद्ध, क्योंकि महाराज ने सारा कुछ भी अपने हाथ नहीं रखा। जो उन्हें बंदा बना के भेजा ना तो कुछ सबसिडियां सानू भी दे के भेजियां वड्डे भाई। उन्होंने सानू 4 पुरजे दे के भेजा। उठी ना तू किस ले Oh my lovable friend, you understand what I'm saying? और यार तू अंग्रेजी बाबू लगता, तू बह के सुन गल, तेन मजा आऊगा। तब 4 क्योंकि ना ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੌਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅਸਰ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗੀ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਤਾਂ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲੇ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਾਂ ਆ ਨਾਰਿਆਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 102 104 ਬੁਖਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ 124 25 ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਵੇੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੰਕਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਅਣਖਾਣਾ ਲੋਗੋ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਜਲੂਸ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਠੋਕ ਦੇਗਾ ਬਾਬਾ? ਸ਼ੰਭੂ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਚਾਰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਉਹ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾ, ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਗਲ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਢੇਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। 10 ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲਾ, 11ਵੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, 11ਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਆਪ ਸੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਛੱਡੋ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਹੋਈ, 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ ਦੋਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ? ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ? 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ, ਫੀਮਾਂ ਤੇ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ 5000 ਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ 5000 ਦੀ ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣ ਲਓਗੇ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਕਰਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ, ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੱਖ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਖੂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਸ਼ੋ 4-5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਧਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਆਹ ਚਮਿਆਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਆਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੜ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕੋਈ ਕਰਮਾ ਸੇਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਤ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ, ਸਭ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚ ਖਰੇ ਆ? ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚਿਓ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ। ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਣਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਧਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੇ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਕਰ ਬੰਦਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਮਾਈਕ ਚੋਂ ਬੋਲਤੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇੱਥੇ। ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾਦ ਕਿ ਭਸੌੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਆਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਈਏ। ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਿੱਕਰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਬੋਲੋ, 3-4 ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਓ ਤੇ ਕਮਰ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਰਾਇਆ ਸਿਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪਤੰਦਰ, ਯਾਰ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੱਚੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਸੌੜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਯਾਰ, ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ 60 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਯਵਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਖੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਬਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ, ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਕੇ ਤੋਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਆਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਸਬਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੁਟੋ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਿਉਂ। 4 ਗਾਣੇ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਵਾਉਣੇ ਆ ਗਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਿਆਰਾ ਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜੇ ਉਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਾਪੂਆਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਦਿੱਲੀ 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 ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 1-2 ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖਾੜਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਪਸੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕੋਈ 10 ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, 15 ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ 15-20 ਜਣੇ, ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੇ ਤਨੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਜਿੱਲੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਘਾੜੀ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਨੱਟੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ 4-5 ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਪੂ ਟੱਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਵੀ ਆਜੋ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲੋਥੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਸੀਆ ਯਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 12-12 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਭਸੌੜ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀੜੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਲੈ ਲਾ ਚੌਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੂੰਗੀ ਲੈ ਲਾ ਛੋਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ ਮਾਜਰਾ ਲੈ ਲਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਧੁੰਦਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ। ਨਿਕਲੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖਾਧਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ
ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਪਾਪੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰੇ 2 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਈਏ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧੌਣ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫਸਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ, ਇਹ ਡੰਡਾ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਚਮਿਆਰ ਸੀ। ਆਦਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਪੂਜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਜੀ ਯਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਨੇਹੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਾਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਦਾ ਚੋਪਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਝ ਮੰਨੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ, ਦੇ 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 ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਾ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੀਤ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ कोई खंडे दिखे कोई कृपाण करूगा, कोई खंडे दिखे कोई कृपाण करूगा, तैनू दिल्ली कठ परेशान करूगा, तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा, पर फसलों दे फैसले किसान करूगा, ओए फसलों दे फैसले गाओ बाबो, और क्या फसलों दे फैसले इन्हां कत्तियां दे एके चू करोड़ होणगे, तेरी धाम दे जो मर के मरोड़ होणगे, 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा, ओ लैके थापड़ा, उत्थे 80 वरियां वाले बैठे होंदे यार। अज मैं बापू खड़ा ना, ऐदां दे बजुर्ग बैठे उत्थे, साडे सप लड़े आ, जाके बैठो उत्थे। 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा, तैनू जंग दा ऐलान नौजवान करूंगा, तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूंगा, पर फसलों दे फैसले किसान करूंगा।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਲੰਘਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਧੂਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਓ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਬੈਠੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਖੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਤੌੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰਚੀਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਈ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚਬਾ ਚਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਗਰ ਨਾ ਬਾਈ ਬੋਲ, ਮਗਰ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆੜਤਕੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਿਰਦਾ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਲੈ ਸਿੱਟਦੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੈ ਸਿੱਟਦੇ, 5-7-10 ਢੇਰੀਆਂ 20 ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਢੇਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ, 5-4 ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੀ ਸਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਨੀਂਦਾਂ ਦੇ, ਆ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਨੇ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ? ਆ KRBL ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੇ, ਆ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, 2000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 400 ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, 10,000 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਸੌੜ ਦਾ, ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਵਾਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਇਹ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 15-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਬਰ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆ ਸੋਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਮੋਹਤਬਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। 4 ਸਪੇਰੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰਾਮੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੂਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਵਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਨਵਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਆ ਕੈਪਟਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ? ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 2 ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਮਰ ਗਿਆ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਕੇ ਮਰ। ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੱਸ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੀ 400% ਸੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਵਰ ਬਾਈ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੜੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 17-18 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਗਾਉਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪਾਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ। ਸੰਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਖ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੂਰਤ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆਇਆ 1469 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਣੇ ਟਾਪਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਚਾਈ, ਸਿੱਖੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਂਦ ਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ 47 ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 47 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਹੋਂਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੁਆਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਈਗੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਸਲਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹਿ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਣਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਆਸ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਬਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਅਸਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਚੁਭੂਗੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਡਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਲਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰ ਟੱਪ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਫਿਊਚਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਲੋ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣ 'ਚ ਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਟੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮੈਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 35% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ, 20% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, 55% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 40-42 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਲ 6-7 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ
ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਇਦਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਲਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੜਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੁਰਜੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣੀਏ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਦਾ GST ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਗੜ ਕੇ ਧਰਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 400-500 ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਜਲਮਾ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਧਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲਹਿਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਫੇਕ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਆਪਦੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 70-72 ਸਾਲ ਦਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੁੱਡਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ 8-8 ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਲ ਕਟਾਤੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ।
ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਆਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੋਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਬਰ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲੱਖਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਤਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ 25 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਕਿ ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਇਕੱਠ ਚੋਂ ਜੇ 4 ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝੂਗਾ। 20-25 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, 47 ਹੋਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਾ ਦਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਲਹਿਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਜ 10 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਵੀ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਂਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਭੰਡਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਦਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕਣ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੀਜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਣ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਗਰਦਨ ਐ ਅੱਖ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਸਿਰਾ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਦੀ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਚੱਠੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਐਮਪੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਹਿਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲੋ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ? ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੋਲੇ 13 14 ਲੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਠੋ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ? ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗੋਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਮਲਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਝੱਲਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੜਵਾਦਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾੜਦਾ ਉਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪੰਜੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਆਰਐਸਐਸ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ 5 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸ। ਉਹ ਡਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥੀ ਜੇਬ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਊਂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਪੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਐ ਟਪਾ ਦਈਏ ਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਬਾਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਆਈਆਂ 2 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਕਾਊ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐ ਗਰੰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਖ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਲਾ ਦੋ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਕਾਊ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਗਾਵਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਧਰਨੇ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਪਰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੇਲ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਬਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਡਾਊਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਂਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜੂਗਾ ਹੀ ਖੜੂਗਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਸ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ। ਜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਮੋਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਐ ਥੋੜੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੌਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਮਣਾ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝਝੋੜੂਗੀ, ਹਿਲਾਉਣੂਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਆ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਛੋਟਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਲਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਲਾਲ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਇਹ ਖੇਤ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬੰਜਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ
ਫਿਰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਝੂਲਦੇ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।